Good morning, students. We are going to discuss about the topic factors affecting the crossing over. In the last week, we had discussed about the factors affecting linkage. So, in this class, we will discuss the factors affecting crossing over. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. So there are different factors that affect the crossing over. They are distance between genes, sex, age, temperature, nutrition, chemicals, radiation, plasma genes, genotype, chromosomal aberrations, and distance from centromere. So the factors that affect the crossing over are distance between genes, sex, age, temperature, nutrition, chemicals, radiation, plasma genes, genotype, chromosomal aberrations, and distance from centromere. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജീൻസ്, സെക്സ്, ഏജ്, ടെമ്പറേച്ചർ, ന്യൂട്രീഷൻ, കെമിക്കൽസ്, റേഡിയേഷൻ, plasma genes, genotype, chromosomal aberrations, and distance from centromere. So the first factor that affects the distance that affect the crossing over is the distance between the genes. So the crossing over increases with an increase in distance between the gene. So while taking the factors affecting linkage, I had already told that crossing over is directly proportional to the distance between the genes, whereas the linkage is inversely proportional to the distance between the genes. So as the distance between the genes increases, the crossing over increases. അപ്പോൾ ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ജീൻസ്. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ലിങ്കേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ജീൻ, whereas the linkage is inversely proportional to the distance between the genes. അതായത് ജീൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ക്രോസിംഗ് ഓവർ കൂടും, ലിങ്കേജ് കുറയും. അപ്പം ക്രോസിംഗ് ഓവറും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ജീൻസും തമ്മിലുള്ള ലിങ്കേജ് എന്താണ്? ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ജീൻസ്. അതായത് രണ്ട് ജീൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ക്രോസിംഗ് ഓവർ കൂടും. Second factor is the sex. So the heterogametic sex shows lower recombination frequency than the homogametic sex of the same species. So the heterogametic sex has lower recombination frequency than the homogametic sex of the same species. So in the case of humans, the heterogametic sex is male, that is they consist of two chromosomes, that is X and Y chromosome. They have lower recombination frequency or lower crossing over, whereas in the case of females, which are homogametic sex, they consist of two X chromosomes. They have high rate of recombination frequency. So while comparing the males and females in human beings, the males have lower recombination frequency than females because males are heterogametic, that is they consist of X and Y chromosome, whereas the females are homogametic, that is they consist of two X chromosomes. അപ്പോൾ സെക്സ് എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോമോഗാമെറ്റിക് സെക്സിനാണ് കൂടുതൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ടാകുക. ഹോമോഗാമെറ്റിക് സെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ, ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ 2 X ക്രോമോസോംസ് ആണ് ഉള്ളത്, അത് ഹോമോഗാമെറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഹെട്രോഗാമെറ്റിക് സെക്സിന് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഹെട്രോഗാമെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് മെയിൽസ് ആണ്, കാരണം അവർക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഉണ്ട്, ഒരു X ക്രോമോസോമും ഒരു Y ക്രോമോസോമും. അപ്പോൾ അവർക്ക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും, അതായത് ക്രോസിംഗ് ഓവർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹെട്രോഗാമെറ്റിക് സെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിന് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ കുറവായിരിക്കും. ആരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ? ഹോമോഗാമെറ്റിക് സെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദി ഫീമെയിൽ. The frequency of crossing over shows a progressive decline with the advancing age of Drosophila females. So in the case of Drosophila, as the age of the females increases, the crossing over decreases. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഏജ് എങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രോസോഫില്ലിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഏജ് കൂടുന്തോറും ക്രോസിംഗ് ഓവർ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഏജ് എങ്ങനെയാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഏജ് കൂടുന്തോറും ക്രോസിംഗ് ഓവർ കുറയും. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. In the case of Drosophila, the lowest frequency of crossing over occurs when females are cultured at 220 degrees Celsius. The frequency of recombination tends to increase both at lower and higher temperature than 220 degrees Celsius. So, how temperature affects the crossing over? It is also studied in Drosophila. At 220 degrees Celsius, we will get the lowest recombination frequency, but the recombination frequency is higher when the temperature is lower or higher than the 220 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രോസോഫില കാണിക്കുന്നത് 220 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അപ്പോൾ 220 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വളർത്തിയ ഡ്രോസോഫിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ 220-നെക്കാട്ടും കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രോസോഫില കാണിക്കുന്നത് 220 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വളർത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഡ്രോസോഫിലിനെ വളർത്തിയാൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കാണിക്കുന്ന ഡ്രോസോഫിലകൾ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളർന്നതാണ്? 220 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വളർന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ദി ന്യൂട്രീഷൻ. The frequency of crossing over in Drosophila is affected by the presence of metallic ions like calcium and magnesium in its food. The higher the amount, the lower will be the crossing over frequency and vice versa. So the amount of calcium and magnesium present in the food of Drosophila affect the recombination frequency in Drosophila. So when the amount of calcium and magnesium is higher in Drosophila, it will reduce the frequency of crossing over or it will reduce the recombination frequency. അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ. ഇപ്പോൾ ഡ്രോസോഫില്ലയുടെ ഫുഡിൽ കൂടുതൽ കാൽഷ്യവും മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിന് കാരണമാവും? റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ കുറയുന്നതിന് കാരണമാവും. അപ്പം ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.